پیارے دوستوں، آج ہم آپ کو ایک جنازے کے بارے میں بتانے والے ہیں۔ باپ کا جنازہ اور تین بیٹے۔ تین بیٹوں نے اپنے باپ کے جنازے کے ساتھ کچھ ایسا کیا جسے سن کر آپ بھی حیران رہ جاؤ گے۔ دوستوں، ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں، اگر آپ نے اب تک ہمارے ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو اسے ضرور لائک کر لیں، اور اگر آپ نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آگے بڑھنے سے پہلے اسے سبسکرائب کر لیں اور اسے اپنے دوست احباب کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیں۔ تو آئیے بنا وقت برباد کیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ دوستوں، پرانے وقتوں کی بات ہے، کسی قصبے میں ایک بہت ہی نیک اور محنتی انسان رہا کرتا تھا۔ اس کا نام صلاح الدین تھا، لیکن اب وہ کافی بوڑھا ہو چکا تھا۔ اس نے دن رات محنت کر کے بڑی زمین جائیداد بنا رکھی تھی۔ اس کے تین بیٹے تھے جو کہ اپنے باپ سے بالکل الگ تھے۔ باپ جتنا محنتی تھا، بیٹے اتنے ہی بدبخت تھے۔ گھر میں کسی بھی چیز کی تنگی انہیں برداشت نہ ہوتی۔ سارا دن بس کھاتے پیتے اور آرام کرتے گزر جاتا۔ ان کے بوڑھے باپ کی پورے قصبے میں بہت عزت تھی۔ جو بھی ملتا سلام دعا کرتا۔ دن گزرتے جا رہے تھے، وہ نیک بزرگ اب اور بھی زیادہ ضعیف ہوتے جا رہے تھے، یہاں تک کہ اب انہیں بیماریوں نے گھیرنا شروع کر دیا۔ اب بات یہاں تک پہنچ گئی کہ دن میں دو بار یا تو حکیم صاحب کو گھر بلایا جاتا یا پھر باپ کو دواخانے لے جانا پڑتا تھا۔ ایک دن اس نیک بزرگ نے سوچا، میرے پاس وقت بہت کم ہے، اگر میں مر گیا تو میرے انتقال کے بعد میرے بیٹے جائیداد کی لالچ میں نہ جانے کیا کیا کریں گے۔ اس نے اپنے تینوں بیٹوں کو اپنے پاس بلایا اور کہنے لگا، میرے پیارے بیٹوں، میری زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ میرے مرنے کے بعد بھی تم لوگ اسی طرح پیار اور محبت سے ایک دوسرے کے ساتھ مل کر اپنی زندگی گزارو۔ میں نے اپنی ساری زندگی تمہارے لیے محنت کرتے ہوئے گزار دی، لیکن صرف دولت ہی زندگی کا حاصل نہیں ہوتا۔ مجھے دیکھو، میں نے بے شمار دولت کمائی، لیکن آج جو کمائی میرے کام آئے گی وہ تم سب ہو، میری اولاد، میرے بیٹے۔ میری زندگی کی اصل کمائی تم ہو، میری وراثت تم ہو۔ میرے دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد میری جائیداد کو مل کر استعمال کرنا، مجھے اپنی دعاؤں میں ہمیشہ یاد رکھنا۔ اس کے بعد بزرگ نے اپنے بیٹے سے ایک قلم اور کتاب لانے کے لیے کہا تاکہ وہ انہیں وصیت لکھ کر دے۔ بڑا بیٹا جلدی دونوں چیزیں لے کر آیا۔ باپ نے 2 کاغذوں پر وصیت لکھ کر انہیں 2 الگ الگ لفافوں میں بند کر کے اپنے بیٹے کو دے دیا۔ ان میں سے ایک پر لکھا تھا، اسے جنازے سے پہلے سب کے سامنے پڑھا جائے، جبکہ دوسرے لفافے پر لکھا تھا، اسے جنازے کے بعد سب کے سامنے پڑھا جائے۔ بڑے بیٹے نے دونوں لفافے سنبھال کر اپنے پاس رکھ لیے۔ صلاح الدین کی حالت دن بدن خراب ہوتی چلی گئی اور بالآخر ان کا انتقال ہو گیا۔ سارے قصبے میں خبر پھیل گئی کہ زمیندار صاحب کا انتقال ہو گیا۔ جنازہ پڑھنے کے لیے ہزاروں کا مجمع جمع ہو گیا۔ انہیں کون نہیں جانتا تھا، لہذا جو سنتا گیا ان کے جنازے میں شرکت کے لیے دوڑا چلا آیا۔ بیٹے باپ کی میت کو قبرستان لے گئے۔ امام صاحب نے نماز جنازہ پڑھانے کے لیے صفیں درست کروائی۔ جب سب لوگ کھڑے ہو گئے تو بڑے بیٹے نے آگے بڑھ کر امام صاحب کے ہاتھ میں پہلی وصیت تھمائی اور کہا، یہ میرے والد صاحب کی وصیت ہے۔ میرے والد صاحب کے حکم کے مطابق اس وصیت کو جنازے کے سامنے بلند آواز میں پڑھا جائے۔ امام صاحب نے وصیت کا لفافہ کھولا، اندر سے کاغذ نکالا۔ انہوں نے اسے کھول کر بلند آواز میں پڑھنا شروع کر دیا۔ اس پر لکھا تھا، میری پہلی وصیت یہ ہے کہ جو کوئی بھی میرا جنازہ نہیں پڑھے گا وہ میری تمام تر دولت اور جائیداد کا حقدار ہوگا۔ یہ ایک عجیب و غریب وصیت تھی جسے پڑھ کر امام صاحب تو دنگ رہ گئے اور سننے والوں پر سکتہ طاری ہو گیا۔ قبرستان میں اس وقت ہزاروں زندہ انسان موجود تھے، لیکن وصیت سننے کے بعد وہاں خاموشی چھا گئی، جیسے وہاں سے
सदियों में किसी का भी गुजर ना हुआ हो। हर कोई कशमकश का शिकार था कि आखिर क्या किया जाए। हम तो जनाजा पढ़ने आए थे, लेकिन अगर नहीं पढ़ेंगे तो हम भी जायदाद के वारिस बन जाएंगे। इसी लालची सोच के साथ एक आदमी सफ में से निकलकर एक तरफ जाकर खड़ा हो गया, जिसका मतलब यह था कि वो जनाजा नहीं पढ़ेगा। यूं कह लें कि उसने सवाब के बजाय जायदाद लेने का फैसला कर लिया। अब उस शख्स की हरकत से बाकी लोगों को भी हौसला मिला, क्योंकि हर कोई जायदाद हथियाना चाहता था, लेकिन शर्म के मारे जनाजा छोड़कर जाने की हिम्मत ना थी। बस उस शख्स के एक तरफ खड़े होने की देर थी। देखते ही देखते जनाजे के लिए आए तमाम लोग एक तरफ जाकर खड़े हो गए, जिससे साफ जाहिर हो रहा था कि वो जनाजा नहीं पढ़ना चाहते ताकि उन्हें जायदाद में हिस्सा मिल जाए। अब जनाजा पढ़ने के लिए सिर्फ इमाम साहब और मरने वाले के 3 बेटे बचे। इमाम साहब परेशान थे कि कोई फतवा भी नहीं दिया जा सकता कि ये लोग नमाज जनाजा पढ़ने पर राजी हो जाएं। उधर तीनों बेटे भी कशमकश का शिकार थे कि आखिर क्या किया जाए। अब तो वसीयत भी सबने सुन ली है, अब कुछ भी नहीं हो सकता है। अगर हम बाप का जनाजा पढ़ेंगे तो हमें कुछ नहीं मिलेगा। एक ने कहा, अगर ना पढ़ें तो चलो उन सब के साथ हमें भी कुछ न कुछ मिल जाएगा। काफी गौर व फिक्र करने के बाद तीनों बेटों ने फैसला किया कि हम भी अपने बाप की नमाज जनाजा नहीं पढ़ेंगे। इस तरह वो भी उन लोगों के साथ जाकर खड़े हो गए। अब अकेले इमाम साहब बचे। अब तो वो भी सोच में पड़ गए कि करें तो आखिर क्या करें। इमाम साहब अकेले खड़े सोच ही रहे थे कि इतने में कब्रिस्तान के करीब से 3 मलंगों का गुजर हुआ। इतने सारे लोगों को इकट्ठा देखकर वो मलंग रुक गए। फिर उन्होंने देखा कि एक मैयत रखी है और जनाजा पढ़ने की तैयारी की जा रही है। वो तीनों भी नमाजे जनाजा पढ़ने के लिए पहुंच गए। इमाम साहब ने उन तीनों लोगों को भी ईमानदारी के साथ वसीयत पढ़कर सुना दी। अब अगर वो भी पढ़ना चाहें तो पढ़ें, वरना वो भी जायदाद के हकदार बन जाएं। वसीयत सुनकर मलंग हैरान रह गए कि ये भला कैसी वसीयत है। फिर वो उन लोगों को देखने लगे जो एक तरफ जाकर खड़े हो गए थे, और वो मलंग समझ गए कि ये लोग उधर जाकर क्यों खड़े हुए हैं। एक मलंग कहने लगा, लोगों, ये दिन तो सबने देखना है। आज तुम किसी का जनाजा पढ़ोगे तो कल लोग तुम्हारे जनाजे में आएंगे। लेकिन लोगों को इस नसीहत का कोई असर ना हुआ और सब लोग अपनी अपनी जगह पर खामोश खड़े रहे। वो मलंग इमाम साहब से कहने लगे, इमाम साहब, दुनिया की दौलत से हमें कोई मतलब नहीं। आप नमाज जनाजा पढ़ाना शुरू करें। हम आपकी जमात में खड़े हैं। ये सुनकर इमाम साहब ने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि चलो मसले का कोई तो हल निकला। जब नमाज जनाजा अदा हो गई, दुआ करवा दी गई और जब दफनाने का वक्त आया तो बड़े बेटे ने एक बार फिर आगे बढ़कर इमाम साहब के हाथ में एक और लिफाफा दे दिया और कहने लगा, ये मेरे वालिद साहब की दूसरी वसीयत है। वो चाहते थे कि उसे नमाज जनाजा अदा हो जाने के बाद सब लोगों के सामने बुलंद आवाज से पढ़कर सुनाया जाए। इमाम साहब ने लिफाफा खोला, उसमें से एक कागज निकालकर उसे पढ़ना शुरू कर दिया। उस पर लिखा था, मैं अपनी पहली वसीयत को मंसूख करता हूं। मेरी तमाम तर जायदाद उन लोगों में बराबर बराबर तकसीम कर दी जाए जिन लोगों ने मेरी नमाज जनाजा को अदा किया होगा। इतना सुनना था कि हर तरफ खड़े लोग अपना सर पीटने लगे, यहां तक कि उसके अपने बेटे भी सब के सब एक दूसरे पर लानत करने लगे कि हमने चंद पैसों की खातिर एक नेक काम से अपना मुंह मोड़ा। वसीयत के मुताबिक सलाउद्दीन की सारी जायदाद इमाम साहब और तीनों मलंगों में तकसीम कर दी गई। दोस्तों, वो बेटे किस कदर बेकार होंगे जिन्होंने दौलत की लालच में अपने बाप की नमाज जनाजा पढ़ने ही से इनकार कर दिया। सलाउद्दीन के तीनों बेटे दुनिया में भी अपने बाप और उसके जज्बात से गाफिल रहे और उन्होंने उसके आखिरी रसूमात में भी उसका एहतराम न किया, और फिर उन तीनों को उनके किए की सजा भी मिल गई। दोस्तों, ये दुनिया की मालो दौलत हाथ के मैल के सिवा और कुछ भी नहीं है।
याद रखें, एक इंसान अपनी पूरी जिंदगी जो कुछ भी कमाता है, अपने साथ उसमें से कब्र में कुछ भी लेकर नहीं जाता है। हम और आप दुनिया की मालो मता के लिए अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी करते हैं, हराम हलाल की तमीज को छोड़ देते हैं, कभी गुनाह करते हैं, कभी झूठ बोलते हैं, कभी कम नापते हैं, कभी कम तोलते हैं, कभी लोगों के साथ धोखाधड़ी के धंधे करते हैं, और इस तरह से हम कितना भी माल इकट्ठा कर लें, याद रखें ये माल आखिरत में हमें कोई नफा नहीं पहुंचा सकता। इसलिए आप दुनिया की मालो दौलत से ज्यादा अपनी आखिरत की फिक्र करें। यकीनन अगर आपने अपनी आखिरत की फिक्र की, अल्लाह ताला आपकी दुनिया को भी खूबसूरत बना देगा। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आज की इस कहानी से आपने कुछ न कुछ जरूर सीखा होगा। इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर कमेंट करें। और हाँ, आज की इस वीडियो को अपने दोस्त अहबाब के साथ शेयर करना न भूलें, ताकि उन्हें भी पता चले कि माल और दौलत की कद्र माँ बाप से ज्यादा नहीं होती है। जो माँ बाप का एहतराम करता है, अल्लाह उनको दुनिया में दौलत और आखिरत में जन्नत अता फरमाता है। अल्लाह हम सबको इन कहानियों से सबक हासिल करने और उसे अपनी जिंदगी में उतारने की तौफीक अता करे। आमीन या रब्बल आलमीन। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। इंशाअल्लाह बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें इजाजत दें। अल्लाह सबको अपना हिफ्ज़ व अमान अता फरमाए। अल्लाह हाफिज।